नमस्कार बंधुगण। आज मु आपण मानक कहबाकू जाऊँगी जे सकाळु केउ दुईटी शब्द कहवा द्वारा आपणकर समस्तर मनस्कामना पूर्ण होई पारिबो। एही दुईटी शब्द आपणक जीवन को बदला देई पारिबो। आपणक मुहरु प्रत्येक कथा आपणक जीवन रे सत हेबो एवं आपणको आपणक जीवन समस्त समस्या समाधान मिल जिवो। एवं एहा सहित एही वीडियो रे आपण मानंकु एहा मध्य कहिबाकू जाउछि जे सकाळु उठी केउ सबु भूल करबा द्वारा एहा आपणक दारिद्रता कारण होइथाय। एवं एहा सहित आमे सकाळु उठु कहार मुख दर्शन करबा उचित। एही सबु विषय रे जानिया पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे बंधु माने आपण जदि चैनल पाई नुआ अछंती एपरी कथा जानिबा को चाहुचंती तेबे आमर चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निश्चित लेखंतु। बंधु माने अनेक लोक मानकर एमिति अभियोग अछि सेमानक मुहरे सब किछि कथा ओलटा हे जाउची। जे कौनसी कार्य हबाकू जाउची पुणी अटकी जाउची। कौनसी कार्य सेमानक जीवन रे इच्छा अनुसार हो नाही। गृहर परिवेश मध्य नकारात्मक शक्ति मध्य होउची। निजर शक्ति मध्य अणअपचा लागुची। कौनसी कामर मध्य आपनको लागू नाही। मन को अज्ञात भय आसुची। नकारात्मक शक्तिर चिंताधारा आसुची। दिन सारा भी चिंता लागी रहउची। ताहा परिवार सदस्य मानंकु नहीं किंबा आर्थिक समस्या को नहीं। जदि आपण एही सबु चिंतारु मुक्ति पाइबा को चाहुचंती तेबे प्रतिदिन सकाळु उठी आपण को एही दुईटी शब्द कहबा को उचित। बंधु माने महादेव अति सहजरे प्रसन्न हेबे। अल्प पूजा पाठ जल चढ़ाइबा द्वारा से अति शीघ्र कहा उपरे प्रसन्न हो जाई थांती एवं निज भक्तर मनवाच्छा मध्य पुण्य करि दियंती। मात्र आज मु आपण को एपरी दुईटी शब्द कहबाकू जाउछि जेहु शब्द को आपण सकाळे कहबा द्वारा आपणकर समस्तर मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। भगवान शिव शंकर आपणक उपरे प्रसन्न हेबे। बिना पूजा पाठरे मध्य आपणको एते लाभ प्राप्त हेबे जे आपणको कल्पना मध्य आपण करि परिबे नाही। तेबे बंधु माने प्रभु शिव एवं माता गौरी सर्वदा निजर भक्त मानक उपरे कृपा दृष्टि पकाई थांती। सर्वदा सेमानंकु आशीर्वाद प्रदान करि थांती। जदि एही दुई जनक मध्यरे केउ जनक आपण प्रसन्न करि नियंती तेबे आपणकर सबु मनस्कामना पूर्ण होई पारिबो। जदि आपणकर विद्यार्थी अटंती तेबे कौनसी छोट पिला अटंती तेबे मध्य आपणको एही उपाय निश्चित पालन करिबा। एही उपायटी छोट पिलांकठारु आरंभ करी वयस्क व्यक्ति मानक पर्यंत समस्ते एही उपायटी को आपणाई पारिबे। छोट पिला माने जदि एही उपायटी को पालन करिवे सेमानकर मानसिक विकास होइथाय। परीक्षा रे सेमानकु सफलता प्राप्त होइथाय। गृहर नारी माने मध्य एही उपाय को पालन करि पारिबे। एही उपायटी को पालन करिबा द्वारा आपणको स्नान करिवार मध्य आवश्यकता नाही। भगवानक सहित जड़ित जेकोसी भी कर्म पाई आपणको स्वच्छता रे ध्यान देबाकू पड़िथाय। मात्र एही उपाय पाई से सबुर कौनसी आवश्यकता नाही। यदि कौनसी नारी किंबा नवविवाहित महिला एही उपाय को पालन करते तेबे तांकर सुसंतानर प्राप्ति होइथाय। जेउ संतान कि आपणक संपूर्ण परिवार रे भाग्यशाली हेबे। आपणक परिवार रे गौरवर कारण हेबो एवं आपणकर वैवाहिक जीवन को मध्य सुखमय हेबो। आपणको एते शुभ फल प्राप्ति हेबो जे जहार कल्पना मध्य करि पारिबे नाही। सेही भली वयस्क व्यक्ति मानक पाई निजर भल स्वास्थ्य पाई व्यवसायी माने यदि व्यवसाय रे उन्नति करिबा पाई चाहुचंती एही उपाय को अवलंबन करि पारिबे। यदि कौनसी व्यक्ति निजर व्यक्ति को उत्तम करबा को चाहुचंती कौनसी इच्छार वृत्ति कहबाकू चाहुचंती सेही व्यक्ति मध्य एही उपाय को पालन करि पारिबे। आपण को निश्चय भाव प्रभु शिव शंकरंकर कृपा प्राप्त हेबो।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓଂ ଜୁମ୍ ସମ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିବାର ଅଛି। ଏହା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳେ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳଟି ଭଲରେ କଟେ, ତେବେ ଦିନସାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଲରେ କଟିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି କିଛି ଏପରି ଭୁଲ କରିଥାଉ ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲ ମାତାଙ୍କୁ ଆମ ଉପରେ ନାରାଜ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଏହିସବୁ ଭୁଲକୁ ଜମାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ସକାଳୁ କେବେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ମନାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଯାଇଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଦାପି ବି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସକାଳୁ ଉଠି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନାରେ ମୁହଁକୁ କିମ୍ବା ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି କେବେ ବି ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁଖ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନାଯାଏ ଯେ ସକାଳୁ ଆମେ ଯେତେ ନିଦରୁ ଉଠନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆମ ମୁହଁ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦର୍ପଣ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମର ଆଖି ବାଟ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରି ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନାରେ ମୁହଁ କେବେ ବି ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା, ସକାଳୁ ଉଠି କାହାର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିନଟି ଭଲରେ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ମୁଖ ଦେଖିଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ, ତାହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ହିଁ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ମନାଯାଏ ଯେ ଏହି ଧରିତ୍ରୀରେ ପିତାମାତା ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜର ପାପୁଲିକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଳାଗ୍ରେ ବସତେ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କରମୂଳେ ତୋ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତର କରମନେ ଦର୍ଶନ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ମୁହଁରେ ଆଉଁସି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନ ସାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।
ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ସହିତ ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ସୁମଧୁର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୃହରେ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଘଣ୍ଟିର ନାଦ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନାଶ ହୋଇ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଟରେ କୌଣସି ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ଝାଡ଼ୁଦାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ, ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।